बीमार आया कर यीशु नाम च चंगा हो जाए मेरे पिता। कोई बैकस्लाइडर आया है वापस आए मेरे पिता। कोई इदां दा आया जिन्हें अपने जीवन वाले तक तेनू नहीं दिता मेरे पिता, जादे तू जांदा प्रभु अपना जीवन तेनू दे के जाए मेरे पिता। सारी महिमा तेनू मिले जिन्हें कीता भाई नाल बहुत सारी बरकत दी आशीष देई उन्हें भैन भाइयों ने जिन्होंने गाया मेरे पिता। हर एक भैन भाई दा प्रभु जो अपना टाइम कट के आया तो बहुत सारी बरकत दी मेरे पिता। और एक जाने आई जो भी तेरे लिए करने है वेस्ट नहीं जाने वाला मेरे पिता, तू ਇਹਦਾ फल देने वाला परमेश्वर है। ज्यादा प्रभु मीटिंग खत्म करके अगे जाने तो साढ़े नाल होई मेरे पिता। और उस तो पहले की कोई मीटिंग दे खास हिस्से लिए आने मेरे पिता, जो कि तेरा वचन है मेरे प्रभु। होंदे प्रभु साडू सारियां नु प्रभु अपने वचन नाल कनेक्ट करके रखी मेरे पिता। और होंदे आज तेरा वचन सुनिए मेरे पिता, और वचन साडे अंदर जाए और प्रभु सोभ ना फल ले गया है मेरे पिता। तेरे यीशु नाम नु महिमा मिले मेरे पिता। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र ते जलाली नाम च मांगने आ। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। बोलेंगे एक जगह तो पढ़ांगे, बाकी आयता ही दौरान पढ़ांगे मैसेज है। और पहले ग्रंथ तो दो है और 6 से 7 है। फिर भी लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, फिर भी सिद्ध लोगों से की सुनाने हैं आगे। परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं है आगे। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं। अही ज्ञान दस देते हैं पर की रीति दे। हालेलुया। इसी तो पौलुस दस के जान दे परमेश्वर का गुप्त ज्ञान ते भेद दी रीति ते आदा है और वो भेद बंद ही। इसे पौलुस कहंदा जो मैं स्वर्ग च उठाया गया, तीसरे स्वर्ग तक उठाया गया ते मैनू पता ही नहीं कि मैं वापस आके उन्होंने कितना बयान करा, और उन्होंने कभी भी बयान नहीं कर पाया क्योंकि वो भेद लुके दे। दानियल ने वो भेद देखे लुके दे, पौलुस ने देखे तो लुके दे, यूहन्ना ने देखे वो भी लुके दे। वो परमेश्वर का ज्ञान दस दे ही पर भेद दी रीति दे, क्योंकि ये टाइम ही उन्हें भेदां दे खुलण दा। आमीन हालेलुया। आगे जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिन्नू उस गुप्त ज्ञान ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਕਸਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਰੀ ਇਸ ਸਵੇਰੇ ਕਸਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋ ਆਇਤਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਕੋਈ जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। अगर वो जानते तो तेजोमय प्रभु ਨੂੰ क्रूस ਤੇ ਨਾ ਚੜਾਉਂਦੇ। मतलब अगर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ क्रूस ਤੇ ਨਾ ਚੜਦਾ। ਸੱਚ ਸਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਔਰ ਅੱਜ ਫੇਰ ਲੋਕੀ ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਨਾ ਚੜਾਉਣ, ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਨਾ ਚੜਾਉਣ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਖੁੱਲੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੂਲੀ ਤੇ ਨਾ ਚੜਾਉਣ, ਪਰ ਉਹ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਰਬਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਦੀ ਵੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ नहीं नहीं होता। हालेलुया। आगे परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਦੀ ਚਿੱਤ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਆਮੀਨ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈਆਂ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੋਟੀ ਦਾ ਪੱਥਰ ਉਹਨੇ ਟੋਪੀ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਨਬੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਾਵਟਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਠਹਿਰਾਈਆਂ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਠਹਿਰਾਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਆਏ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਂਦੇ ਲਿਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਅੱਖ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਦੀ ਚਿੱਤ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया है। ये इसलिए पेतानु कभी भी कोई मनुष्य प्रकट नहीं कर सकता। पेतानु प्रकट करने वाला परमेश्वर दा आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर दे आत्मा ने बाइबल लिखा है, बाइबल लिखा है हर एक आयत, हर एक भविष्यवाणी एक आत्मा की प्रेरणा ना लिखी गई है। नहीं बाइबल दा तो आत्मा की प्रेरणा सारे नबी और प्रचारक जिन्हें भी और चेले सारे उभारे जाते हैं और वो फिर इन्हां भेतां नूं लिख देगी। देखो भेतां नूं लिखण वाला भी पवित्र आत्मा ही और उन्हें प्रकट करने वाला भी पवित्र आत्मा है। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ? ਇਸੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਡੋਰਮੈਂਟ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਨਐਕਟਿਵ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ? ਔਰ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਤਰਸ ਕੋ ਆਇਆ ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਦ ਕੋਈ ਪਤਰਸ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਘੁਮਾਈਆਂ ਆਮੇਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਉਹੀ ਸੀਜ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਲਹਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਪਰ ਆਓ ਉਹੀ ਚਾਬੀ ਨੂੰ ਲਈਏ ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਮਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਪਤਰਸ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲ ਜੋ ਪਤਰਸ ਦੇ ਕੋਲ किस को ही वो प्रकाशन दे कोल ही क्योंकि वो इस पत्थर पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और मैं तेरे स्वर्ग दिया खुजियां देना और फिर तो जब कोई ये दादा आएगा जिसको फिर तो वो प्रकाशन होएगा, फिर तो जेड़ा पत्थर ते बनेगा तो बाइबल दस दी फिर तो वो चाबियां दुनिया दे जो चाबियां साडे दुनिया दे चोन कर सामने और चेंज कर सामने और फिर तो आत्मा दे योग दे विच प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया हालेलुया। और क्योंकि आत्मा सब बातें परमेश्वर की गुड बातें भी जानता है। परमेश्वर वचन पढ़े जानते सुने जानते अच्छी एक छोटी प्रार्थना तो बैठ सकते हैं। तेरे स्वर्ग के पिता प्रभु तुझे आकर तुझे हम करते हैं तो वचन तेरे आत्मा वालों प्रभु होंदे प्रभु जिन्हें बच्चे ने जेडे पवित्र आत्मा ने वचन लिखा प्रभु वही पवित्र आत्मा वचन खोले प्रभु और हर एक को अपने हिस्से में मुताबिक तुझे आकर मेरे नाम हुए मेरे गले में छुई प्रभु प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र जलाली नाम से मांगते हैं। आमीन। सर बैठ सकते हैं। काफी और कुछ बाइबल भी आता है, नबी के कोड और भाई कोलमैन के एक दो कोड उन्होंने एक्चुअली समझ नहीं आती कि मैं केड़ा पहले लवां कितों शुरू करा या कितों खत्म करना है, केड़ा कोड पहले पढ़ा है केड़ा बाद विच पढ़ा पर जिद्दां भी हाँ आपां नूं की कह सकदा मैं शुरू कर रहे हैं अगे प्रभु अगे लैके जांदा है। सेवकाई साडी नहीं है ओदी है। आमीन। और ये जानने हैं कि सिर्फ सेवक रह गए ने इत्थे पर वो कहता है मेरे लोग ऐसे तो ये जो ये हजकल पढ़ोगे तो चरवाहियां की गल आती है, झूठे चरवाहे सच्चे चरवाहियां की तो पूरा चैप्टर है 34 चैप्टर एक कभी भी जाके पढ़ियो चरवाहे किहो जे होने चाहिए। चरवाहे जिन्ने भी सेवक है खास करके वो और मैनू कई बार दुख इस गल का आता है कि जो इदा की गल आती है बाइबल पढ़न की बाइबल स्टडी करन की मैसेज स्टडी करन की उदों ये सारी जिम्मेवारी पास्टर से पा देंगे या उस प्रचारक से पा देने जो स्कूल के पिछे बुलाता है। ये तो गल लैन आई बरकतां दी ते फिर सारे कह देने असीं याजक दी शाही मंडली सही है नहीं मतलब ती याजक हो ती किहड़ी याजक बनना चाहते हैं भाई लोग कहंदे किहड़े याजक बनना फिर ती वो ते नहीं जेड़ा विश्वास लेंदा है हालेलुया सही है याजक दी शाही मंडली ते ही है ते तुसीं हुण की बनना चाहते हो उस तो मैनू गल याद आती है जो आदम ने कहा कि मैं आऊं मनुख नूं अपने रूप ते बनाई ते किहदे रूप ते आदम बनाया गया है नहीं सही है किधर रूप ते आदम बनाया गई सारे देखो मैं तो बोलता रहांगा तुम जवाब नहीं दोगे तो वधिया नहीं लगदा। अच्छे स्टूडेंट वही होंदे जो टीचर कोई पूछे तो उन्हें जवाब दिंदे हैं और मैं ओदा नहीं कहने वाला कि वो गलत नहीं शब्द यूज करने वाला गलत भी जवाब दे दो कि मेनू पता ही सीखन ने नहीं हालेलुया
ਹਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹ ਉਹ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਛਲਦਾ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੇਗ ਵੀ ਪਏ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਗਾਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਠਹਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਰ ਵਚਨ ਇਹ ਭੇਤ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾ ਚ ਗਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵਚਨ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕੋਲਮਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੈਪਟਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਭਾਈ ਕੋਲਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਲਾਂਦਾ ਸੀ 1 ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ 1 ਘੰਟਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਲੱਗਾ ਥੋੜੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਭਾਈ ਕੋਲਮਨ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬੋਲਿਆ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਲਮੈਨ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਿਓ ਛੱਡਿਓ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦਾ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਨੰਬੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੀ ਕਾਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਉਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਭੇਤਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ नहीं देना है हालेलुया इसलिए बंदों में ताली मारेंगे और ये भी सारी महिमा ली कराएंगे हालेलुया और बाइबल दस दी है एक ऐसा ऐसा करके ही पूरे लेके चलांगे और ये जाने हैं कि जो मैं गलत समझ रही कि जिस तरह ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਓ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਤੇ ਸਰੂਪ ਚ ਆਦਮ ਕਿਹਦੇ ਰੂਪ ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਲ ਨੂੰ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮਤਿ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਫਲ ਖਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਭੇਦ ਹੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਿਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਲੂਸੀਫਰ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਲੂਸੀਫਰ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਏ ਔਰ ਖੁਦਾ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਪਾਏ ਕਿ ਉਹ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਭੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਵੀ ਪਰ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਇਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਜੇ ਸਮਰਥੀ ਆ ਇਸੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੈਸਟੀਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ 3 ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਰਵ ਗਿਆਨੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਓਮਨੀਸੈਂਟ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਆਮੀਨ ਸੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਜੰਮੂ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਖੁਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਜਮਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਹੋਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਫਰਕ ਆ ਲੂਸੀਫਰ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ दुष्ट आत्मा एक जगह ते एक टाइम हो सकती है हालेलुया मान लो एक दुष्ट आत्मा है तो वो एक टाइम एक जगह हो सकती है और खुदा एक टाइम ते ज्यादा जगह हो सकता है आमीन इसे जो लोग कहते हैं कि वो पिता ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਪਿਤਾ ਹੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਅਗ ਦੀ ਝਾੜੀ 'ਚ ਉਤਰ ਕੇ ਆਮੀਨ
ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦੀ ਝਾੜੀ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਗ ਦੀ ਝਾੜੀ ਥੱਲੇ ਬੁਲੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਹੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਉਹ ਵੀ ਕੌਣ ਹੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਵਰਗ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸਿੰਹਾਸਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਵਰਗ 'ਚ ਔਰ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। और लोग कहते अगर सुप्रीम कोर्ट खुल गई है तो फिर तो सिंहासन खाली हो गया था, क्योंकि वो थले आ गया दूध नहीं। नबी कहता अगर मोहरा जो खुल भी जांदियां हैं तो फिर भी टाइम खत्म नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का शुरुआत का टाइम और अंत का टाइम एक गैप है। समझे? इसलिए कभी भी आप रुकीए ना इन्हां दिनां दे विच। छोटियां गल्लां कर रहे हैं तुहानूं इनकरेज करन दे लई, तुहानूं थोड़ा साहस देण दे लई कि कभी भी असीं डावाडोल ना होईए, कभी भी ढिल्ले नहीं पैना, कभी भी तुसीं सोचना नहीं है कि वो इदां होंदे आ, वो चर्च च इदां होंदे आ, वो भाई इदां करन दे आ, वो भाई इसे ग्रुप दा होए, भाई इसे मैसेज दा होए, वो किसी मसीहत दा होए, अपने चर्च दा होए, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਦਾ। ਨਬੀ ਦੱਸਣ ਦਿਆ ਹੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਦਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਨੁਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚਟਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗਰਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਨੋ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਡੰਡਾ ਫੜ ਲਾ ਤੇ ਜਾ ਤੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਕੋ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਏਂਗੇ इधर उधर कोई तेरे नमस्ते भी कहेगा तो नमस्ते भी नहीं करनी, तो बस सीधा निकल जाना है। तेरा फोकस इको जगह होना चाहिए है जिहदे लई मैं तेनू क्या है, और साडा फोकस इको जगह लई होना चाहिए है जेड़ा परमेश्वर ने साडे लई ठहराया है। इधर उधर नहीं देखना की होंदा है, इधर तुहाडे 10,000 डिगणगे, इधर 1,000 डिगेगा, पर वो विपत्ति दा तीर जेड़ा तुहाडे खिलाफ आया तुहानू कुछ हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपनी जुल्म ने अपने परां दे थल्ले छुपाया है। क्या कितना बड़ा मोर्चा नहीं, हाई मोर्चा एडे एडे लैंडर दा हुंदा है, साडा मोर्चा पंखा ना बनया होया है, पंखा नु फूक मारे नहीं किदा ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੂੰ ਹਲਕੇਪਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਪਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਹਲਕਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਸ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਪੰਖ ਸੋਚੋ ਅਗਰ ਇੰਨਾ ਹਲਕਾ ਮੋਰਚਾ ਕੋਈ ਮਿਸਾਈਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਤੇ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਪਾਉਂਗੇ ਬਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਵਰਗ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਟਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਮ ਦੇਖੋ ਕਿ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕਿ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕਿ ਬੁੱਕ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਨਾਵ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਤਿਦੂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਸਤ ਗਰਜਨਾਵਾਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਤ ਗਰਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ? ਇਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਬੀ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬਰਸਾਤਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਣੀਆਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਖੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਮੱਛਰ ਆਉਣਗੇ, ਮੱਛਰ ਕੱਟਣਗੇ, ਮਲੇਰੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ੀਕਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਏਗਾ, ਡੇਂਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਔਰ ਗੰਦਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕੀ ਤੈਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੋਤੇ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੋਤੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਏਦਾਂ ਪਾ ਵੀ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੇ ਉਛਲ ਕੇ ਗੰਦਗੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣੀ। ਐਸੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਜਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਵਹਿ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਜਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਐਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਕਦੀ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ। और यही जीवन जल दी नदियां है कि एक्चुअल जो मैसेज है आत्मा ने दुल्हन कहंदी आ आमीन और आए ते मेरे जीवन दा जीवन से ती समझे। और जीवन दा जल आना किथों आ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਚਨ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਚਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਲ 'ਚ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਆਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। और इन्हें बुलाना कि आओ तुम मेरे को पियो। इसलिए जीवन का जल लैन लिए हर एक बंदे नूं इस धरती दे उत्ते इस दुल्हन को वापस आना पैना। ये गल याद रखियो। जो कोई कहंदा ना कि कल्ला ढाडा ही चढ़ जाना तो उन्हां नूं को बिल्कुल सही गल है। उन्हां नूं दसो जा के
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੂਰਾ ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਪਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਚਰਚ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਖੜੀ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵਚਨ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਡਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਕੋ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੂਹ ਕੋ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਨੂਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨੂਹ ਕੋ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਨੂਹ ਨੇ ਖੁਦਾ ਕੋ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਚਾਹੇ ਡਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਨੂੰਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਨੂਹ ਕਦੀ ਵੀ ਡਵਾਂਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਕੋ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਕੋ ਸੁਣੇ ਉਹ ਡਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਕੋ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਮੁਕਰ ਜਾਏ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਕੋ ਸੁਣੇ ਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੁਣਿਆ ਹੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਗਰਜਨਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਕੋ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਗਰਜਨਾਵਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਖੁਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਮੁਕਰ ਜਾਏ, ਐਦਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਤੇ ਮੁਕਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਗਰਜਨਾਵਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਘੁੱਟੇ ਟੇਕੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਪੁੱਛੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਸੀਹ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮਿਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਭੋਰ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੂੰ, ਮਲਾਕੀ 4 ਭੋਰ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਗਰਜਨਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੱਕੀ ਮੈਸੇਜ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਰੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਚ ਜੀਵਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਛਿਲਕੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੀਜ ਛਿਲਕਾ ਸੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹਰੇ ਤੋਂ ਸੁਨਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਬੀਜ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਖਾਣ ਕੀ ਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ, ਨਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚਰਚ ਵੀ ਗਲੀ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਗਲੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਜਮਾ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਆਈ, ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ, ਉਧਰ ਗੱਲ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਮ ਆ ਨਾ। ਸੱਚ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦਾ ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਾਹ ਅਲੱਗ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿ ਸਹੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਸੀਹ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਬਣ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਣਾ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਸ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ। ਚਰਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਾਲ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਦੁਲਹਨ ਵਚਨ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਭੇਤਾਂ ਨੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭੇਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਡਰਾਏ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕੀ ਆ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਮਾ ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਲਾਏ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਸਟੈਂਪ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਭਾਈ, ਇੱਧਰ ਕਾਗਜ਼ ਲਾਣ ਕੇ ਇੱਧਰ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗ ਜੇ, ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਦੁਨੀਆ ਆ, ਅਲੱਗ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈ ਵਿਕਰਮ, ਮੰਨ ਲਓ MRP ਹੁਣ ਜੌਬ ਕਰਨ ਦੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਵਾਈਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜੌਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਲੇਡੀ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਖਾਤਾ ਖੋਲਣਾ ਹੈ, ਖੋਲਣਾ ਮਤਲਬ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ। ਔਰ ਇਹੀ ਫਰਕ ਆ ਬਾਕੀ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵੈਸ਼ਿਆ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਨਬੀ ਜਿਹਦਾ ਭਾਈ ਕੋਲਮਨ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਬੰਨ ਲਿਓ, ਜਦੋਂ ਟੇਕ ਆਫ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋਇਓ ਤੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਖੁੱਲੀ ਛੱਡੀ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਟਰਬੂਲੈਂਸ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਹੀਂ।
ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਬੰਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਹੁਣ 21 ਵਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀਆਂ ਦੀ ਸੋ ਸਕਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ और बस जागते रहे, जागते रहो ते प्रार्थना करते रहो, नहीं बस जागते रहिए और देखिए कितने जाने वाले हो। टाइटल मिलना जाना परमेश्वर दी गुप्त ज्ञान जेड़ा उन्हें साडी महिमा ਲਈ कराया है। हालेलुया। और नबी दा कोड आ, नबी दे कोड तो शुरू करने सारे को दी महिमा ਲਈ ताड़ी मारेंगे। हालेलुया। बी दूसरी बी दे संग वारिस नहीं है मैसेज 62 फरवरी महीना 18 तरीक होती, क्योंकि 2-3 मैसेज नबी ने प्रीच किए थे, शायद 2 या 3, इसलिए मैं तरीक दसने ताकि एग्जैक्टली तुम पता लगे केड़ा मैसेज हो। 1965 फरवरी 18 और ये पैराग्राफ नंबर 152 अद्धा काफी बड़ा पैरा है, अद्धा तो पढ़ने अपना। We must be about the Father's business। सानू नबी कहते सानू साडे पिता दा काम करना जरूरी है। किन्ने तैयार? हालेलुया। वीड वुड क्रैप बैक द ग्रेन। और ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛਿਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛਿਲਕਾ ਸੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਬੀਜ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ? और ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਛਿਲਕਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜ ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬੀਜ ਛਿਲਕਾ ਇਦਾਂ ਛੱਡਣਾ, ਛਿਲਕਾ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੀਜ ਅੰਦਰੋਂ। ਉਹ ਇਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਆਊਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਕ ਸਲਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੀਜ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਆਮੀਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੰਨਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੱਜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛਾਂਦੇ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫੱਕੀ ਤੋਂ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੱਖੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੱਕ ਜੀ ਉੱਡ ਜੇ ਜਾਂ ਛਿਲਕਾ ਜਾਂ ਉੱਡ ਜੇ, ਭੂਸੀ ਜੀ ਉੱਡ ਜੇ, ਔਰ ਦਾਣੇ ਛੱਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਦਾਣੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗਦੇ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੀਜ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਫੱਕ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਉਡਾਏ ਹੋਏ ਬੱਦਲ ਆ, ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਤਾਰੇ, ਤਾਰੇ ਹੈ ਆ ਪਰ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਨਾ ਕਦੀ ਪੜਿਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਆਤਮਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ, ਡੀ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਨਬੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਦੇ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਫੋਨ ਦਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ what must it do? Vindicate ਮਲਾਕੀ 4। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਾਕੀ 4 ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Vindicate ਲੂਕ 70:30, ਲੂਕਾ 17:3 ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਬਰਾਨੀਓ 13 ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਹੂਨਾ 14:12 ਚੌਥੀ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Vindicate all his word, ਹਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। Revelation 10 chapter of the opening of the 7 seals। प्रकाश के 10 ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 7 ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲਣਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਦ ਮਿਸਟਰੀਜ਼ ਆਫ ਗੋਡ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭੇਦ, ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭੇਦ, ਇਵਨ ਟੂ ਦ ਸਰਪੈਂਟ ਸੀਡ, ਸਰਪ ਦਾ ਵੰਸ਼, all would be manifested, ਹਰ ਇੱਕ ਭੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਰਿਜ ਐਂਡ ਡਾਈਵੋਰਸ, ਵਿਵਾਹ ਤਲਾਕ, and all these other mysteries, and ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਭੇਦ that been hid under the pillars all these years, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੁਪੇ ਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ for the theologian and so forth, but it's now the father's will। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਭੇਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਬੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਚ ਮੈਨੂੰ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਜਾਣਨ ਚ, ਪਤਾ ਕਰਨ ਚ ਨਬੀ ਕਹਿਣ ਕੀ ਦਿਆ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਿਲਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੇਦ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਿਲਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਨੀਤੀ ਵਚਨ ਉਹਦਾ 9 ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ
बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके सातों खंभे गड़े हुए हैं। बुद्धि ने अपना घर बनाया है और ਉਹਦੇ ਸੱਤੇ ਖੰਭੇ ਗੜੇ ਹੋਏ ਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲ ਚੋ ਖੰਭੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਤ ਛੁਪੇ ਦੇ ਸੀ ਔਰ ਇਹੀ ਸੱਤ ਖੰਭੇ आमीन। ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤੇ ਸੱਤ ਖੰਭੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਭੇਤ ਉਹਨਾਂ ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸੇ ਖੰਭੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੱਤ ਗਰਜਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੀ हालेलुया। ਇਹ ਸੱਤ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਭੇਤ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਗਿਆ ਦਾ ਹੈ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਦੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸੇ ਮੋਹਰ ਬੰਦ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਮੇਮਨਾ ਕਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਛੁਡਾਏ ਗਏ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਵੀ ਡਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਭੇਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਣੇ ਆ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਣੇ ਆ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਠਹਿਰਾਏ ਹੋਣੇ ਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਦੁਲਹਨ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਦਾ ਹੈ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੈਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਟਾਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਆ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਆ ਇੱਕ ਦੇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਸ੍ਰਿਖਾ ਘਰ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਿਆ ਆ ਆਮੀਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇਸ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸੱਚਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੇਦ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਾਡੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਨਹੀਂ हालेलुया। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਸੱਤ ਖੰਭੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਛੁਪੇ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਸੱਤ ਖੰਭੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਸੀ ਸੱਚਾ ਹਿਡਨ ਮਿਸਟਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸੱਤ ਖੰਭੇ ਬਣਾਏ ਦੇ ਹਿਡਨ ਵਿਜ਼ਡਮ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਡਾਟ ਦੀ ਗੁਲਾਈ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੱਚਾ ਗੁਲਾਈ ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਡਾਟ ਸੁੱਟੀ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਮਾਰਦੇ ਇਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੂਰਾ ਗੋਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ 10 ਨੰਬਰ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਸੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ सही है। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫੋਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਨੀਤੀ ਪੰਜਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕਰੰਥੀਅਨ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਵਰਡ ਸੇਮ ਆ ਵਿਜ਼ਡਮ ਬੁੱਧ ਇਸੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁਪਤ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੁਪਤ ਬੁੱਧੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸੱਚਾ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚ ਤੋਂ ਭਾਈ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੀ ਔਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੱਢੀ ਕੁੱਡੀ ਉਹਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਉੱਤੇ ਦਵਾ ਕਰਕੇ ਦੇ ਗਏ ਸਵੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੈ 2 ਢੱਕਣ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਾ ਦੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਢੱਕਣ ਪਾਣ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੰਦੇ ਟੱਕੂਗੀ ਇਸੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ ਉਹ ਗੁਪਤ ਬੁੱਧ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ
ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ Amen. ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸੱਚਾ amen. ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਪੱਕੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ सही है ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ नहीं ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹਸਬੰਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਨਾ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕੋਈ ਆਮ ਜੀ ਹੋਣੀ ਆ ਪਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਗਟ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਸੀਹ ਵੈ ਭੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਦਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਨਾਂ ਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਭੁੱਲੀ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੇਦ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ सही है ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਚੰਗਾਈਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੀ ਆ ਔਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੀ ਆ ਇਹ ਲੈਣਾ ਇਹ ਲੈ ਪਲਾਟ ਮਿਲ ਜੇ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜੇ ਘਰ ਮਿਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਭੇਦ ਦੱਸਣ ਦਿਆ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਮਹਿਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ नहीं यीशु ने कलवरी दुख क्यों से लिया मुझ पापी में क्या देखा था कोई खूबी नहीं मुझ में कोई भी खूबी नहीं और भाई कोल मैं कहना उन्हें खूबी देख के ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੂਬੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਿਆ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਿਆ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਿਆ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵੀ बोलना चेंज कर दिया और एक दिन थोड़ा थोड़ा करके तानु संपूर्ण चेंज कर दे या कदी चपकना बदल के और दे और हालेलुया नबी कहंदा वो क्वालीफाई नु नहीं लेंदा पहले ले लेंदा ते फिर क्वालीफाई करदा नबी कहंदा ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹੈ ਬੱਚਾ ਹੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਮੂ ਨੂੰ ਜਾ ਈਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰ पहला आया बड़ा लंबा चौड़ा होना है छाती चौड़ी होनी है देखने ਨੂੰ रहता हट पुष्ट होना राजे वाला पर ਉਹਦਾ ਮਨ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੈਂਪਾ ਦਾ ਸੈਮੂਲ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ सही है बिल्कुल ਕਿ सच ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ बिल्कुल सच ਔਰ ਇਹ ਭੇਦ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੈਮੂਲ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਚੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਆ ਦਾਊਦ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਾਜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਥੀ ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆ ਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਦੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਚਰਾ ਪਾਇਓ ਤੂੰ ਚਰਵਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਸ ਪੁਲਪਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਿੰਘ ਫੜਿਆ ਤੇਲ ਪਾਇਆ सच है ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਕਲ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕੀ ਆਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ आमेन आमेन ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਹੀ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਰਾਜਾ ਹੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਕਾਬ ਛੋਟਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਉਕਾਬ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੀ ਮੈਚੁਰ ਨਹੀਂ ਆ ਲੈ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਘਾਟਾ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਘੱਟ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਘੱਟ ਹੋਏ ਇਹ ਜੋ ਬੋਲਨੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਿਆ ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ ਦੁਲਹਨ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਆ ਇਹ ਰਾਜੇ ਔਰ ਯਾਜਕ ਆਮੀਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੂਨ ਦੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਯਾਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕਿਹਦੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਮਲਕੀ ਸਿਦਕ ਦੀ ਮਲਕੀ ਸਿਦਕ ਖਾਲੀ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਯਾਜਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਆਮੇਨ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਗ ਤੇ ਪ੍ਰੀਸਟ ਬਣਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਜਕ ਔਰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਰੇ ਭੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਿਲਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੁਪੇ ਦੇ और बाइबल का दिया के दो वजह है उसने अपने पशु वध करके अपने दाखमधु में मसाला मिलाया है और अपनी मेज लगाई है यही टेबल जेड़ा लगाया गया है पशु वध करके लगाया गया है और दाखमधु च मसाला में मिक्स करके दिता गया है और पशु ਨੂੰ थोड़ा साइड ते करके इस मसाला मिले हुए दाखमधु ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ दाखमधु ਬਣਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹ दाखरस नहीं है दाखमधु ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਹੋਗੀ और ਉਹ ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ नबी कहना 3% अल्कोहल दे और 3 पार्ट अल्कोहल दे मतलब 60% अल्कोहल और 40% होता ही पानी समझे और सॉरी 3 पार्ट पानी होता है 2 पार्ट अल्कोहल होता है नबी और नबी कहना और भाई कोलमंदा जाए 3 पार्ट भाई कोलमंदा एक मैसेज है सतमी मोर दा पेज भाई कोलमंदा कहता 3 पार्ट पानी भला केड़ा ही पवित्र पानी दा बपतिस्मा पवित्रीकरण और पवित्र आत्मा का हालेलुया और 2 पार्ट अल्कोहल दे दाखरस से गेड़े दाखमधु ਦੇ गेड़े दो हिस्से नबी कहना वचन भाई को कहना वचन ਤੇ ਆ ਪਰ ਖਾਲੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਮੰਗਾਇਆ ਹੈ सही है ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ हालेलुया ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਕਈਆਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਈ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਸਾਲਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਦਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦੁਲਹਨ ਆਏ ਔਰ ਖਾਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਖਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਪੀਓ ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਮਲ ਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੇਬਲ ਆ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਔਰ ਉਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ और वो खाना है सूरा दा और एक इधर टेबल है जेड़ा दाखमधु ना मसाला मिला है पशुओं दे नाल रखिया गया है ਇਹ ਗੁਪਤ ਪਿਲਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਭੇਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਨੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ 7 ਪਿਲਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੇ ਦੇ ਔਰ ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਟੇਬਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਲਟੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆ ਉਸ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ मैं वापस जावांगा पश्चाताप करांगा हालेलुया मैं पिता तो माफी मांग लांगा मेरा पिता माफ करने वाला है और मैनू वापस नहीं भेजेगा मैनू कबूल करेगा और पहले नालों भी ज्यादा आदर देगा क्योंकि हुन मैं 2 गुना हो गया हां पहले मर गया ही पर हुन मैं जीवित हो गया फिर तो बाइबल के ने सूरा का खाना नहीं खाता ऐसे कई चल गए और सूरा का खाना खाते और टेबल तो खांदी इथे मलते उल्टियां हैं और भैन भाई एक दुल्हन ਜਿਹੜੀ ਮਸਾਲਾ ਮਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਦਾਖਮਧੂ ਪੀਂਦੀ ਤਾਜ਼ੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਸ਼ੂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸੇ ਆਓ ਭੈਨ ਭਾਈ ਵਾਪਸ ਆਈ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਖਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਸ ਟੇਬਲ ਤੋਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਲਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਲਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਪਿੰਡੂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਲਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਭੇਡ ਮੰਨ ਲਓ ਉਲਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਜੀ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਭੇਡ ਪਿੰਡੂ ਕਾਬ ਸ਼ੇਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਆ ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਨੇ ਆਮੀਨ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਭੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਕਰਾਏਗੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਕੋਟ ਪੜੀਏ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਕੋਲਮੈਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ आदि च बचेगी और मैसेज है 1981 20 सितंबर और याद रखियो 20 सितंबर वो डेट ही दो भाई गोलमंद के साथ योजना प्रकट हुई और 1974 कदों 1900 और ठीक 7 साल बाद ये मैसेज पेश हुआ आदि च वचन ठीक भाई गोलमंद तो भाई गोलमंद के पेज आना वो कोई नहीं है कि पेज नंबर की है इसमें सीधा ट्रैक कोड पढ़ना है भाई गोलमंद की कहना और ऐसे कई इधर से भाई गोलमंद का मैसेज भी है ना वो खतरनाक होता है
कोई समझ भी नहीं आता कई ओके ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗਲਤ ਥੋੜਾ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ सही है ਔਰ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਆਮੀਨ ਕਹਿਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੈਂ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਰੂਮਨੇਟਸ those whom I call Romeo ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ I predestinated ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ in God's mind he called you ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ then he spoke it ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਤਾ in the beginning ਆਦਿ 'ਚ there you was predestinated ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋ ਆਦਿ 'ਚ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਦੁਲਹਨ ਵਚਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਿ 'ਚ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਆਓ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕੋ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੀਜ ਬਣ ਕੇ ਆਦਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹਦਾ ਲੇਵੀ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ और ये वापस से सारे पुत्र कितने ही आदम दे अंदर और आदम कितने ही परमेश्वर दे अंदर और जिन्होंने आदम नु बनाया स्वरूप से तो खाली आदम नु नहीं बना दिया हर एक उस पुत्र नु जेड़ा ओदे बाद आने वाला ही ओनु भी बना दिया ये अगर पाप ना हुंदा उते ते तुई हर एक उसे रूप च बनाए जांदे ओही पावर ना बनाए जांदे क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਔਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਕਿਤੋਂ ਭਲੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦੋਨੇ ਪੇਟ ਜਨਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੇਟ ਧਰਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੇਟ ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਥੱਲੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੇਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜੈਪ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਫਲ ਤੂੰ ਖਾਣ ਦੂੰਗਾ ਸਮਝੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵਚਨ ਮੰਨ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਦੀ ਵੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ ਆਮੀਨ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਰਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਚਲ ਜਾਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਿਕਲੇ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਦੀ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਯੋਵਾ ਕਦੀ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਾ ਤੇ ਯੁੱਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ then he predestinated ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੀ already justified ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਇਆ in the beginning you were justified ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏਗੇ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਠਹਿਰਾਏਗੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏਗੇ ਔਰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਇਹਨੇ ਖੂਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਭ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਲੱਗਾ ਆ ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਐਕਟ ਕਦੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਜੱਜ ਹੋ ਗਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਬਾਇਜ਼ਤ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਨੇ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੇ और यही चीज जो ये चीज ना कनेक्ट हो गए ये यार वो चीज जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਦੇਗੀ ਕਿ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਜਾਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੀ ਦੋਸੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਦੀ ਆਲ ਬੋਡੀ ਫਰੈਂਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ
ਧਰਮਿਠਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ the glory that Christ had with his father before the world ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੋੜਨ ਦਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਇਹ ਪੜਾਂਗੇ ਯੂਹੰਨਾ 17 और उदी 5 अब हे पिता अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर तू अपने नाल मेरी महिमा उस महिमा ना कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਗਤ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਇਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ हालेलुया ਹੁਣ ਉਹੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਛੁਪੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਗੁਪਤ ਬੁੱਧੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਇਹ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ आमेन ਉਹ ਦਾਈ ਮੇਰੀ ਕੀ ਤੂੰ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਕਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਭਾਈ वह महिमा जो तूने मुझे दी है दी मैंने उन्हें दी है ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ मैं उन्हें दी है ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ आमेन ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਨੇ ਅੱਗੇ ਨਬੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਗੁਮਨ ਕੀ ਅੰਦਰ the glory that Christ had with his father before the world ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਰੋਮੀਓ 8 ਦੀ 3 ਚ ਜਿन्होंने पहले तो ठहराया उन्होंने बुलाया जिन्होंने बुलाया उन्होंने मिठाया जिन्होंने मिठाया उन्होंने महिमा भी दी ਕਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ आमेन ਕਿੰਨੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾ ਇਸ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ origignal ਲਾਈਨ what is the glory ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਹੈ आमेन the theophany हालेलुया ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਹੈ theophany ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਲੋਗੋਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਈ और लोगोस की मसीह पिता दी दे पिता दी स्वर्गीय दे ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਿਫਾਨੀ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਈ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੀ ਤਿਫਾਨੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀय ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਗਲੋਰੀਫਾਈਡ ਬਾਡੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ origignal glory ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ क्या मैसेज है नहीं इसलिए ये सत भेत ये सत पिलर ਇਹਨਾਂ ਪਿਲਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਤ ਛੁਪਾਏ ਗਏ ਕਾਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਇਹ ਗੁਪਤ ਭੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸ ਸਿਫਾਨੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਇਸ ਲਈ ਗੁਪਤ ਭੇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਲੱਗੀ ਤੇ ਗੁਪਤ ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿਫਾਨੀ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਐਸੇ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਾਨੀ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ एक शरीर ਨੂੰ ਕੀੜੇ ਵੀ ਖਾ ਜਾਣ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਬ ਕੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਛੁਡਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੇਹ ਮਿਲੇਗੀ ਉਸਕੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਬਰਾਹਮ ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਆਈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਆਈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਆਈ ਇਹਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਲਕੀਸੇਦਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੀ और शलेम दा राजा ही धरती वाले शलेम दा नहीं स्वर्ग वाले शलेम दा और शलेम स्वर्ग दा केड़ा यार तू ही मैं नवा यरूशलेम कौन है तू ही ते मैं ऐसे बाइबल लिखा नवा यरूशलेम थल्ले आंदा दुल्हन वांगू श्रृंगार कीता दा है नवा यरूशलेम दुल्हन ही और तू ही ते मैं ही हालेलुया और साडा राजा ही और राजा दा राजा ही और राजे तू ही और प्रभुओं दा प्रभु ही और प्रभु तू ही और ताड़ा राजा ही और ताड़ा सिर ही और पति वो वचन ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ ਖੁੱਲਿਆ ਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਖੁੱਲਿਆ ਆ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਦਾਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਮਸੀਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅੱਛਾ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਬੀ ਦਾ ਦਈ ਸ਼ਮੂਨ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਆਈ
सही है आमेन ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਜਕਾਂ ਦੇ ਘਰ हालेलुया ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਧਰ ਬਈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਇਹਦੇ ਆਜਕਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਥਰੂ ਨਾਲ ਪੈਰ ਧੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰ ਪੁੰਝਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਭਾਈ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਪੈਰ ਪੁੰਝਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪੁੰਝ ਬਾਣ। ਇਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲ ਕਟਾਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਆ, ਇਹ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੁਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਪੈਰ ਧੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਪੈਰ ਪੁੰਝਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਰੀਸੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ। सही है ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਹੀ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਫਰੀਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹੈ ਕੀ ਜਾਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ हालेलुया ਪਰ बिल्कुल ਇਸੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਸ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਪਤ ਭੇਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਾਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਦੀ, ਮਾਰਤਾ ਵਾਂਗੂ ਪਰ ਮਰੀਮ ਵਾਂਗੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੇ ਵਧੀਆ ਪਾਠ ਲਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਵਧੀਆ ਭਾਗ ਲਿੱਤਾ। ਆਏ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਟੀਕੋਸਟ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਪੈਂਟੀਕੋਸਟ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਦੀ ਔਰ ਵਚਨ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਭੇਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਬੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਇਸ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ। और मैसेज आया मेरी सेवकाई की वर्तमान स्थिति अभी लास्ट से पिता जी कहना पिता होंदे मैनू वो वचन दे कपड़े दे ताकि तेरी दुल्हन नू मैं पहना के जावां आगमन तो पहले। इसे जरूरी ही त्रेन दे बाद दे विच मैसेज प्रचार करन दे ही मेरी सेवकाई की वर्तमान स्थिति त्रेन दे विच कपड़े आ गए और कपड़े किदां आंदे हैं पैक्ड हो गए नहीं और वो बलिदूत और कुछ नहीं, वो कपड़े ले आंदे आई थले जेड़े मोहरा ना बांधी वाली थले आया ते पूरा पैकेट खोल के आओ और कपड़े दुल्हन नू दिते गए। ये फोटो देखी जो दुल्हन बनी दी है तो सारी आयतां लिखी दी ओदे ते वो कौन ही वो वचन दुल्हन ही ये वचन दे कपड़े ही जेड़े तानू पहनाए गए। ए भेत साडी महिमा लई रखे गए ने और महिमा की सिफोनी साडी नवी ऐसे पहले लिखा तारियां दी अपनी महिमा हुंदी है नहीं, सूर्य की अपनी महिमा होती है, चंद्रमा की अपनी महिमा होती है, पर साडी महिमा अलग। हालेलुया। Then the Theophany, he made your Theophany. उन्हें ताड़ी Theophany बनाई. He made your glory. उन्हें ताड़ी महिमा बनाई. If this earthly tabernacle is dissolved, अगर एक धरती वाला घर जो कोल मिल जाएगा, you have one already waiting. एक और डेरी ताड़ी उड़ीक कर दिया है. Already glorified. वो पहले तो ही महिमा युक्त था. Justified. पहले तो इतना मिट रहा गया. Already glorified in presence, Father's presence now. और पहले तो ही पिता दे उपस्थिति दे विच now जेड़ा रखा गया है. ये सारे कुछ में ताड़ी मनाएंगे. ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਠਹਿਰਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਮਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇਹ ਸੁਜੋ ਭਾਈ ਕੋਲ ਮੈਨੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਡੇਵਿਲ ਕਾਂਟ ਗੈਟ ਯੂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਪੋਸੀਬਲ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ। ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰ ਟੂ ਰਿਸੀਵ ਦ ਹੋਲੀ ਗੋਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਓਗੇ। ਆਮੀਨ। ਵੈਨ ਵਰ ਯੂ ਪਰਫੈਕਟਡ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪਰਫੈਕਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ। ਨੈਵਰ ਡਿਡ ਇਨ ਦ ਫਸਟ ਪਲੇਸ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਲਰੇਡੀ ਗਲੋਰੀਫਾਈਡ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿਮਾ। ਇਨ ਮਾਈ ਫਾਦਰਸ ਹਾਊਸ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ देयर आर मैनी मेंशनस, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਆ। ਇਫ ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ, ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਗੋ ਟੂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਯੂਰ ਸਿਫੋਨੀ, ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫੋਨੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਸਿਫੋਨੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਤੇਰਾ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਸਾਡੀ ਦੇ ਅਗਲਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਓ 15 ਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਇਹ 2-3 ਆਇਤਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸਿਫੋਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। और पहला करंथियों 15 अध्याय, ज्यादा लंबा नहीं रुकांगे। पहला करंथियों और पढ़ांगे
39 सब शरीर एक समान नहीं, मनुष्यों का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है, स्वर्गीय देह है और पृथ्वी देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है, और पृथ्वी का और सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारगुनों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज के में अंतर है। ਕੀ ਸਮਝੇ ਸਵਰਗੀ ਦੇਹ ਦਾ ਮਹਿਮਾ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕੀ ਹੈ ਮਹਿਮਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਦੇਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਰ ਅਗਲੀ ਕਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਹ ਇੱਕ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਆ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤੀ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਦੇਹ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਹੋਰ ਆ ਇਹਦੀ ਦੇਹ ਹੋਰ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਤਾਂ ਖੂਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਬਾਂਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇ ਆਰਡਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ और परमेश्वर साढ़े साइंस तो ऊपर आती समझे और एक 42 तो पढ़ने में आपे एक एक करके पढ़ना है ताकि इन्हें थोड़ा समझिए फिर आइए के बताएंगे मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी दशा में जी उठता है जानदा किहड़ा है नाशवान से और आंधी केड़ी आ अविनाशी दे समझे ज्ञान आदर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है यीशु मसीह अनादर ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਉਜਵਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਦੇਹ ਚਮਕਣ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮਰ ਗਿਆ ਪਰ ਵਿਵਾਨੋ ਯੁੱਗ ਜੀਵਦਾ और बाइबल लिखा वो जी उठने में जो पहला उठा ठहरे और मैं चर्च में तो सुनया ही कि क्या उस तो पहले कभी कोई मुर्दा नहीं देखा तो फिर यीशु मसीह पहले उठा कर पहले उठे था कि मतलब हुंदा पहला जी उठने में जो पहला उठा कौन ही यीशु मसीह ਤੇ क्या उस तो पहले कभी मुर्दा नहीं जुटिया बाइबल थोड़े दिन पहले ही उन्हें लाजर ਨੂੰ ਜਾਇਆ थोड़ी देर पहले ही उन्हें यार ਦੀ बेटी ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ थोड़ी देर पहले ही उन्हें विधवा ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਥੀ ਲੈ ਕੇ ਚੌਂਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਗਲੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਬਾਈਬਲ ਆਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਹੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰ ਮੁਰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਮੈਨੀ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਮਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਗਿਆ 7 ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ और नीचा मारिया और की हो गया हो क्या ये नहीं जी उठे तो फिर यीशु मसीह पहला उठा कर ली मैं तुम दसा क्योंकि वो सारे जेड़े मरे वो सारे जी उठ के फिर तो मर गए पर यीशु मसीह जो जी उठया तो दोबारा कभी नहीं मरेगा वो आज भी जिंदा है पहले मर गए पर युगानो युग देखो लाजर मरिया जी उठया तो फिर तो मर गया पर यीशु मसीह पहला उठाई जेड़ा मरिया नहीं और बाइबल च लिखिया वो पहला उठाई तो दे बाद ओदे लोग होणगे आमीन क्योंकि है ही दोबारा मरने वाले नहीं है फिर हालेलुया आई एक बारी जाने वाले हैं दोबारा नहीं कभी होने वाला नहीं समझे स्वर्गीय देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है स्वाभाविक देह जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है ऐसा ही लिखा है थोड़ा आगे जाने हे भाइयों मैं ये कहता हूँ मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो इसीलिए स्वर्ग आओ उसे फिजिकल नहीं है और आत्मिक आओ ये समझे इसे पहले क्या है उसे ना भुख लगनी है ते ना प्यास होने वाली है उन्हां देवां दे विच एक चीज समझे सिफोनी दे जान वाले और वापस आवांगे ਇਹਨਾਂ ਦੇਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਛਾਣਨਾ ਹੈ ਜਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਬਸ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦੇਹ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਾਸ ਸੇ ਲਹੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪਰ ਕੁਝ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੀਣ ਦਿਆ ਹੈ ਆਦਮ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਆਤਮਾ ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਆਤਮਾ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦਾ ਆ ਔਰ ਸਿਫੋਨੀ ਉੱਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਸਿਫੋਨੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਯਿਸੂ ਔਰ ਸਿਫੋਨੀ ਮਸੀਹ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਣ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨ ਦਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣ ਸਿਫੋਨੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਪੁਰਾਣ ਅਗਰ ਸਿਫੋਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਫੋਨੀ ਗਈ ਫਿਰ ਮਗਰ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਚੱਲ ਫਿਰ
ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬਣਨ ਦਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਜਾएंगे और आगे तक जाए देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ हम सब नहीं सोएंगे परंतु बदल जाएंगे और ये क्षण भर में होगा पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे तो समझे जिदा मुर्दे उठते आई की होना है बदल जाना मतलब उन्होंने ते आना है बाहर कब्रां दे विचों पर अही बदल के होर दे अही जिंदे ही बदल जाना अही कदी भी बाइबल लिखा एक जगह दूसरी जगह लिखा था अही कदी भी उन्हां तो अगे नहीं बढ़ांगे क्योंकि अगले बाइबल लिखा पिछले कीते जाएंगे और पीछे आगे कीते जाएंगे इस जेडे पीछे सारे मरे हैं वो साडे नाल अगे कर कीते जाएंगे और वो पहले जी उठने हैं और अही जेडे जीवित बदल के होर दे ठीक समझे क्योंकि अवश्य है कि नाशवान दे अविनाश को पहन ले और ये मरणहार दे अमरता को पहन ले और ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और मरणहार अमरता को पहन लेगा तब ये वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा जय ने मृत्यु को निगल लिया है मृत्यु तेरी जय कहाँ रही है मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा इससे सानू एक शरीर मिलने वाला है जिससे कभी भुख ते प्यास नहीं होने वाला जेड़ा जेड़ा कभी बीमार नहीं होने वाला जिससे कभी वाल छिटे नहीं होने वाले जिससे कभी बीमारी नहीं आने वाली नबी कहता ਉਹਨੂੰ ਐਨਕਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਝੜਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਟਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਲ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਝੜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੰਗਾ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨਬੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਬੀ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਈ ਲਾਤ ਤੇ ਤੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲ ਬੰਨ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੇੜਾ ਆਈ ਤੇ ਮੇੜਾ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਡਮ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਵਾਲ ਬਾਣ ਲਈ ਵਾਲ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਬਾਣ ਲਿਆ ਆ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਹ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਥ ਟੇਢਾ ਜਾਂ ਲੱਤ ਟੇਢੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਇਹ ਭੇਤ ਸਾਡੀ ਉਹੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭੇਤ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਸੀ ਦੇਹ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ क्या परमेश्वर जेडी महिमा उन्हें कहना तेनू दित्ती आ मैं ते इन्हां नू देती उन्हें कुछ भी ना जेड़ा परमेश्वर थी वो सारा मसीह च आ गया जेड़ा सारा मसीह थी उन्हें अपनी दुल्हन चुन लिया और ये तो देह बनाई गई किदां बनाई गई नहीं मसीह दी महिमा किदां ही किदां देना ओदी थिफोनी किदां बनाई गई ओदी थिफोनी ढाडी बनदी नबी कहंदा मैं चाहना एक कोट पढ़ांगे हालेलुया इको कोट में ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਟ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਪਈਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਬਰਾਨੀਓ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ 277 ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਹੈ और जिदा ही ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਮਹਿਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੇਮ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੇਮ ਆਤਮਾ ਸੇਮ ਕਰੈਕਟਰ ਸੇਮ ਗੁਣ ਸੇਮ ਕਲਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਿਫੋਰ देयर वाज एनी ਲਾਈਟ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਚ ਉਜਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਸੂਰਜ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਜਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਬਿਨਾ ਉਜਾਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈਬਲ ਚ ਸੂਰਜ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਜਾਲਾ ਸੂਰਜ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕਿਦਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੀ ਉਹ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਹੀ ਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏ ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਹੋਏਗੀ ਸੂਰਜ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਉਹ ਲਾਈਟ ਬਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨਹੀਂ
ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਮਨਾ ਹੀ ਜੋਤੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਤੇ ਅੰਤ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਜੋਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਗੰਮਯ ਜੋਤੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜੋਤੀ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜੋਤੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੇਮਨਾ ਹੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜੋਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਸੂਰਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੌੜ ਜਾਣਾ, ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ ਦੌੜ ਜਾਣੇ, ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ, ਸੂਰਜ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, there was never an atom, ਕੋਈ ਅਣੂ ਨਹੀਂ, ਕਣੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿਤਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਰੂਪ ਚ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। God filled all the space, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। and that was nothing but purity, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੈ, ਪਿਓਰ ਲਵ, ਸ਼ੁੱਧ ਪ੍ਰੇਮ, ਪਿਓਰ ਹੋਲੀਨੈਸ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਰਾਈਚਸਨੈਸ, ਸ਼ੁੱਧ ਧਾਰਮਿਕਤਾ। ਇਟ ਵਾਸ ਸਪਿਰਿਟ, ਉੱਥੇ ਆਤਮਾ ਹੀ। He covered the whole space all from eternity, ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਅਨੰਤਤਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। where he cannot fathom, it goes beyond anything we could imagine। ਇਹ ਹੀ Elohim, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ। now the logos went out of God, और परमेश्वर लोगोस की होया, परमेश्वर की होया बाहर आ गया। all this began to form into a body shape, और वो पूरी आत्मा, वो पूरा प्योरिटी, वो पूरी शुद्धता, वो पूरी धार्मिकता, वो पूरी पवित्रता, वो पूरी आत्मा अनंतता दी नबी कहना एक बॉडी चान लगी। and this body shape was called in scholar teaching logos, और वो बॉडी ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਲੋਗੋ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਆ ਆਤਮਾ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੀ, ਲੋਗੋ ਸੀ। ਕੌਣ ਬੋਲਣ ਦਿਆ ਸੀ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਗੋ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮੂੰਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੇਪ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੇਪ। ਇਸੇ ਆਤਮਾ ਕਦੀ ਵੀ ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਨੂੰ ਰੂਪ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਰੂਪ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ। ਇਸੇ ਜਦੋਂ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਡੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਹੀ ਲੋਗੋ, ਇਹ ਲੋਗੋ ਸੀ ਪੁੱਤਰ। ऐसे बाइबल लिखा है यीशु मसीह पहला पहलोठा पुत्र ही और इकलौता पुत्र ही। अगर इकलौता ही तो फिर मसीह का पुत्र ही कि आदम पुत्र ही, ये तो दो पुत्र हो गए। तो जिसे दो पुत्र हो गए तो उससे पहलोठा दे हो गए, तो इकलौता दे, इकलौते का की मतलब होंदा कल्ला, ना कोई भैन ते ना कोई भरा। ये यीशु मसीह इकलौते पुत्र ही, तो उसदा कोई भरा ते कोई भैन ते है नहीं। ते आदम भी तो परमेश्वर दा की पुत्र ही। बाइबल लिखिया अंतिम दिनां च परमेश्वर दे पुत्र की होने प्रगट होने, ते ये सारे पुत्र हो गए, ते सारे भरा हो गए। पर परमेश्वर यीशु मसीह इकलौता क्यों, क्योंकि वो रूप ते जेड़ा ओरिजिनल ही वो इको ही, बाकी सब उससे पुत्र दे रूप ते बनाए गए, ओदे वर्गे बनाए गए। आओ आदम नूं, आओ मनुख नूं अपने रूप दे, अपनी समानता च बनाइए। आओ पुत्र ने बनाइए, पुत्र की समानता च बनाइए, क्योंकि ओरिजिनल पुत्र इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह। नबी कहंदा ए ही पिलर ऑफ फायर, ए पिलर ऑफ फायर जेड़ा ऊपर, ये और कुछ नहीं है लोगों से। ए ही नबी कहंदा परमेश्वर दा दूत, ए ही नबी कहंदा हालेलुया, जेड़ा अब्राहम को आया ही मलकीसेदक बन गई। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਮ ਕੋ ਆਇਆ ਇਤ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਸਿਫੋਨੀ ਆਈ ਕੋਨੇ ਮਿੱਟੀ ਲਿੱਤੀ और रोटी खाने वाली देह बनाई जिसे रोटी खा पाए नहीं। सिफोनी दे विच कुछ नहीं खा सकते, पर ग्लोरीफाइड बॉडी च कुछ खा सकते महिमा। ये अलग टॉपिक इनू छाड़नी है अपनी। और ये ही जेड़ा अब्राहम ने देखा, और मूसा एक बारी देखना चाहता है परमेश्वर ने, प्रभु मैनू अपनी महिमा दिखा। की दिखा? मैनू अपनी सिफोनी दिखा, मैनू अपनी देह दिखा। उन्हें क्या मूसा जेड़ा मेरे चेहरे ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਚ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਜਾ, ਚਟਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਜਾ। ਇਹਦਾ ਚਟਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੁੜਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਦੇਖੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਬੈਕ ਪਾਰਟ ਦੇਖੀ। ਉਹਨੇ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ,
पिछले हिस्से च रखा और मूसा ने पिछला हिस्सा देखा उत्थे चट्टान दे पिछे छुप के परमेश्वर ने मूसा ने महिमा देखी परमेश्वर दी और ओदी महिमा पिछले हिस्से दे विच ही इसे जेडी साडी महिमा दे लई ठहराए गई ये सारे भेत ओदे पिछले हिस्से दे विच ही जेड़ा मूसा देखण दिया है और आज ये दुल्हन देखण दी है ऐसे जो सत्ता गर्जनावां दे मैसेज नु देखने आ अई परमेश्वर दा पिछला पार्ट देखने आ ओदा पिछला हिस्सा देखने आ ओना नामां नु देखने आ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਔਰ ਮੂਸਾ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇਖੀ ਇਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗ ਦੀ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੂਸਾ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤਿੰਨ ਇਬਰਾਨੀ ਬੱਚੇ ਅਗ ਦੀ ਭੱਟੀ 'ਚ ਪਾਏ ਗਏ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਲੋਗੋ ਸੀ origignal ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਉਹ ਤਿਫਾਨੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਮੈਸੇਜ ਕਹਿੰਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪੂਰੀ 7 ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਪੀਂਗ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਚ ਆ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਗਸ ਬਣਾਤਾ मतलब लोगो 7 रंगा दी बींगी आज तुम समझे ओदे जीवन क्यों सही है ये ओदी तिफानी है आमीन और ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਸਿੱਧਾ 7 ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 7 ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 7 ਆਤਮਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੋ आमीन आमीन ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਾਲ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਆ ਹੈ ਸੇਮ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸੇਮ ਗੁਣ ਸੇਮ ਕਰੈਕਟਰ ਸੇਮ 7 ਪਿਲਰ ਜਿਹੜੇ 7 ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਸਮਝੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੱਤ ਗਰਜਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਦਲ सही है ਮਸਲਾ ਇਹ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ ਛੋੜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀਣਾ ਦੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਸੱਤ ਗਰਜਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਤ ਮੋਹਰਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤ ਗਰਜਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ सही है ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ आमीन आमीन ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿਆਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਓਗੇ ਸਹੀ ਹੈ ਬਦਲ ਜਾਓਗੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਆ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਉਹ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਆਮੀਨ ਭਾਈ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਮੌਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਚੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ आमीन हालेलुया हालेलुया ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤੂਫਾਨੀ ਹੋਣੀ ਜਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾ ਤੂਫਾਨੀ ਮਿਲਣੀ ਇਹ ਯਾਰ ਰੈਪਚਰ ਦਾ ਭੇਦ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਲਈ 7 ਰੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਤੇ ਉਹ ਤੂਫਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਟ ਪੜਨਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਨੇ ਮੁਝੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੀਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆਣਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ देयर इज अ स्पिरिट इन द वर्ल्ड दैट इज रियल ਅਨੋ ਲੈਟ ਲੋ ਅਭੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਹੈ ਗ੍ਰੇਟ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਗॉड ਪੂਰੀ ਪਿਓਰ ਹੈ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੋਹਿਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 1957 ਦਾ ਥਰਸਟਿੰਗ ਫॉर ਲਾਈਫ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਸਾ ਨਬੀ ਅਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਗੋਸ which was son of God went out ਲੋਗੋਸ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਉਹ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਲੋਹਿਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਆ ਇਸੇ 1963 ਦੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਕੱਲਾ ਸੇਰੀ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਹ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਦੇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੱਚ ਹੈ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਆ ਤੇ ਦੇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆ ਐਸੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆਂਦਾ ਆ ਤੇ ਦੇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਪਾਏ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਰ ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਅੱਗੇ ਨਬੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ
ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਪਿਤਾ ਕੀ ਉਹ ਇਲੋਹਿਮ ਆਤਮਾ ਹੀ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਉਹ ਬਾਡੀ ਹੀ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਇਕਲੌਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਯੂ ਨਾਈਕ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖਿਆ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹੀ ਉਹ ਬਿਗਨਿੰਗ ਆਫ ਦ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਇਸੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਓ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਦਮ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਚ ਬਣਿਆ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਰੂਪ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਬਣਾ ਗਿਆ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਦਮ ਤੇ ਬਣਾਏਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਭਣੇ ਤਿੰਨ ਥੋੜੇ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਸਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਹੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਆਦਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇੱਕ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਮੇਨ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਓ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ which was the son of God went out created by these fountains of purity ठीक नबी के आगे कहना it was the form what we are now it was a body ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਹ ਹੀ which is called a clergy we are speaking it is a body that doesn't have spirit in it ਉਹ ਕਿ ਐਸੀ ਦੇਹ ਆ ਜਿਸ ਚ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਤਿਫੋਨੀ ਚ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਿਰਫ ਦੇਹ ਆ ਜਿਸ ਚ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਟ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਇਹਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਥੀਫੋਨੀ ਇਹ ਆ ਥੀਫੋਨੀ ਇਹ ਆ ਉਹ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੋਟ ਨਬੀ ਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੰਡੀਆਂ ਟੋਡੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੰਡੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਜੁਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਵੀ ਸੱਤ ਕਲੀਸੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 1954 ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਤਾ ਪੜਿਆ ਸੀ ਮੈਸੇਜ 1954 ਚ ਵੀ ਸੱਤ ਕਲੀਸੇ ਕਾਲ ਮੈਸੇਜ ਆ ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਭੁੰਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਨਵੀਂ ਬਾਈਬਲ ਹੋ ਗਈ ਆਮੇਨ ਇਹ ਸਮਝੇ ਔਰ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਹਰਾਂ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਹੋਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ it is a body that's waiting for you Christian ਇਹ ਉਹ ਦੇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਸੀਹਾਂ ਲਈ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਗੱਲ ਲੋਗੋ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਥਿਫੋਨੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਥਿਫੋਨੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਥਿਫੋਨੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਥਿਫੋਨੀ ਸਾਡੀ ਥਿਫੋਨੀ ਦਾ ਪੇਜ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਥਿਫੋਨੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਥਿਫੋਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ as soon as life leave this you go into dead body ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਹ ਚਲ ਜਾਂਦੀ when this earthly tabernacle be dissolved तो ਇਸ ਤੱਕ ਕਿਦਾ ਚੇਅਰ ਸਟਿਕਾ ਘਟ ਕੇ ਜਾਏਗਾ we have one already waiting at Tiffany ਸਾਡੀ ਵੇਟ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ when God was in Tiffany ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ Tiffany ਚ which was Christ in the making ਜਦੋਂ ਮਸੀਹ ਬਣਨ ਜਾਏ then that Tiffany became flesh and dwelt among us ਉਹੀ Tiffany ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਆਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋਗੋਸ ਸੀ ਲੋਗੋਸ ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੇਹ Tiffany और थिफोनी परमेश्वर दे नाल ही और थिफोनी ही परमेश्वर ही और वही थिफोनी दे धारी हुई और ना यीशु मसीह that was to be ready he came from there down to redeem this creature give it a life and take it back to the eternal one और वापस आंदा है सानू छड़ांदा है वापस सानू उस देह दे विच लेके जांदा आज तुसीं समझे नबी क्यों कहंदा यीशु मसीह अपनी थिफोनी बाईपास नहीं कर गया पर ये अपनी थिफोनी बाईपास कर गए क्योंकि उस तो पहले कि वो देह दे विच आंदा थिफोनी च अच्छा साडी थिफोनी नहीं बन पाई आई विचार तो सीधा देह च आ गए वो विचार च विचार च नहीं क्योंकि मेमना कितने जमा होंगे ही बलि कितने होंगे ही वो विचार च ही विचार तो आया थिफोनी च आया साडे च ने की कीता बाइबल च लिखिया देह धारी हो गए पहला दूसरा तीसरा स्टेप साडे नाल इदां नहीं होया आई क्यों है आई सीधा विचार तो तीसरे स्टेप ते आ गए सेकंड बाईपास कर गए थिफोनी ਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ 3 ਤੇ ਆਇਆ 3 ਤੋਂ 2 ਦੇ ਦੋ ਚ ਜਾਣਾ ਆਮੇਨ ਰੈਪਚਰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ 2 ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ ਹੈ थिफोनी ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਮਝੇ ਇਹ ਹੈ थिफोनी ਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ थिफोनी ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਆ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਣ ਉਹ थिफोनी ਹੈ और फिर एक कोट पढ़िया होने पड़िया कि एक और थिफोनी ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਹੀਂ
ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੀਜ ਦੇ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਨਾ, ਕਿਡਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਹੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਫੇਸ ਆਉਂਦਾ, ਨੱਕ ਆਉਂਦਾ, ਲੰਗਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਪੈਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲੱਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ? ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੀਜ ਤੋਂ, ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਤੋਂ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਬਾਲਤ ਮੈਸੇਜ 'ਚ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਰਹੀ ਜੀਵਤ ਬੱਚਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਸਾਹ ਨਾ ਲਏ, ਰੋਣਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇਟ 'ਚ ਥਾਪੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਰੋਏ ਤਾਂ ਸਟਿਲ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ। ਆਤਮਿਕ 'ਚ ਉਲਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਆਤਮਾ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਣੀ ਆ ਔਰ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੂਫਾਨੀ ਉਹ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਆਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਬੀਜ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ? ਔਰ ਉਸੇ ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ 7 ਗੁਣ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਉਸੇ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵਧਣਾ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੋਡੀ ਮਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਕਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਦਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ? ਸਹੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਸਲ ਦਾ, ਬਸ ਇਧਰ ਉਧਰ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਫੇਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਕ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਠਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਨੋਰਮਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਸਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ 2-1.5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ, 1 ਜਾਂ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਥੋੜਾ ਹਿੱਲੇ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੱਥ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਹਿਲਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲਿਵਿੰਗ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਦਾ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫੋਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਸ ਲਈ 7 ਗੁਣ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਥੀਫੋਨੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੀਫੋਨੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਔਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਇਹ ਬਣਨਾ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਕਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਾ ਤੇ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਰੱਦੇ ਤੇ ਰੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਦੇਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਰਾਤੀ ਆਈ ਕੀ ਕੋਟ ਪੜਿਆ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਬੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਣ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦਾ ਪੱਥਰ ਆਂਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦੇ। ਅਗਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦਾ ਪੱਥਰ ਆਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ 7 ਗੁਣ ਥੱਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। 6 ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕੇਗਾ, ਉਹ 4 ਜਾਂ 5 ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕੇਗਾ, ਉਹ 7 ਦੇ 7 ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਪਿਰਿਟ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਪਿਰਿਟ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਆ ਰੈਪਚਰ, ਓਰੀਜਨਲ ਨਵਾਂ ਬਰਥ। ਇਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਵੇਂ ਜਨਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਓਰੀਜਨਲ ਨਵਾਂ ਬਰਥ, ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਉੱਥੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਦੇਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਦੀ ਫੋਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਔਰ ਜਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਫੋਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਹਵਾ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ। In the air, ਹਵਾ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੁਪਤ ਸਪੇਸ ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਸਿੰਫੋਨੀ ਸਾਲੇ ਠਹਿਰਾਈ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਸਿੰਫੋਨੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਆ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮਹਿਮਾ ਮੇਦੇ ਬਣਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਾ ਪੀ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ
ਭਾਈ ਨੈਵਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗੂਰ ਖਾਲੀ ਖਾਣੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਅੰਗੂਰ ਖਾਲੀ ਖਾਣੇ। ਸਿਫੋਨੀ ਕਦੀ ਕੁਝ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਈ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਲੇ ਸਿਫੋਨੀ ਚ ਹੀ। ਪਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੇ ਮੱਛੀ ਖਾਧੀ, ਭੁੰਨੀ ਹੋਈ, ਵੜ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਸਮਝੇ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਫੋਨੀ ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਮਾ ਮੇ ਦੇਸ਼। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦੇ ਆ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਚ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸਿਫੋਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਫੋਨੀ ਚ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਫੋਨੀ ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲਿਆਣਗੇ, ਰੂਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਲਿਆਣਗੇ ਔਰ ਮਹਿਮਾ ਮੇ ਦੇਹ ਬਣ ਮਹਿਮਾ ਮੇ ਦੇਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਲੋਰੀਫਾਈਡ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੂਸਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਮਹਿਮਾ ਇਹ ਦੁਲਹਨ ਨੇ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮਹਿਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਮੈਂ ਦੇਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੱਤੀ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ? ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਇਸ ਸਿਫੋਨੀ ਦੇ ਮੂੰਹ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ 7 ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, 7 ਕਰੈਕਟਰ ਐਕਚੁਅਲ ਜੇ 7 ਆਤਮਾਵਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਬੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ 7 ਆਤਮੇ 7 ਕਰੈਕਟਰ 7 ਗੁਣ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਕਿਉਂ ਗਿਆਨ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੀਵਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਿਰਾਮਿਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਰਾਮਿਡ ਲੱਭਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਈਬਲ ਲੱਭਣ ਦੀ। ਜੇ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਫਿਰ ਨਬੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੋ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਹਿਮਾ 'ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਬਣਾ ਦੇ, ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਆਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇਹ ਦੀ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਚਨ ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫੋਨੀ ਛੁਪੀ ਦੀ ਹੈ ਲੌਕਡ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਦੇਹ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਦਾ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇ ਸੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਹਿਮਾ ਚ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਰੀਅਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਚ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਚ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ। ਪੂਰਾ ਕੱਸਿਆ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਲਾਸਟ ਤੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਢਿੱਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗਿਆਨ ਚ ਢਿੱਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਸੰਯਮ ਚ ਢਿੱਲੇ, ਕਿਤੇ ਧੀਰਜ ਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀਆਂ ਸਾਮਰਥ ਚ ਢਿੱਲੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਸਾ ਦੇਖੇਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਣ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਸੀਲਡ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੇ। ਇਸੇ ਆਓ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਓ ਵਹੀ ਸਿੱਧਾ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋੜੀਆਂ। ਕਦੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੂੰ ਬੜਿਓ ਕਿਉਂ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਕਦੀ ਸੱਤ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣੇ ਸੱਚ ਆ। ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਿੱਧ ਜਾਓ। ਹੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ। ਐਫੀਸੀਓ 4:11 ਨਿਤਨੇਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਵਾਲੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਇਸ਼ਾਇਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕੋਇਲਾ ਲੈ ਕੀ ਹੀ ਕੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਅੰਗਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆ ਉਸੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਗਿਆ ਪਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੇਵਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੱਚ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ। ਅਰੀ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸੇ ਕਦੀ ਢਿੱਲੇ ਵੀ ਨਾ ਪਿਓ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੀ, ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਢਣ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਦਾਸ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸੀ
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਗਰਜਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਫੜ ਪਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਪਾਓ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਪਾਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੇਨ, ਆਮੇਨ। ਇਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੀ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੇਨ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸੱਚ। ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਰੋਜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝੇ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, बिल्कुल सच है। ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਹੀ, ਕਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਹੀ, ਕਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਆਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 7 ਗਰਜਾਂ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਭੂਸੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਆਮੇਨ, ਆਪਣੇ ਆਮੇਨ। ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। हालेलुया। ਉਹ ਬੀਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਦੋ, ਭੇਡ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ ਦੋ, ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ 99 ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ। ਜੋ ਸਾਮਰੀ ਦਾ ਭਾਈ ਦੱਸਦੇ ਸਾਮਰੀਆਂ ਚ ਹੁੱਕ ਜਾਣਾ ਅਵශ්‍ය ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੀਜ ਹੀ, हालेलुया। ਉਹਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਣਾ, ਉਹਦਾ ਜੰਮੂ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਧਰ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਅਵශ්‍ය ਹੀ, आमेन। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਆਮੇਨ। ਔਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਲਾਸਟ ਬੰਦਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਹੋਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲਾਸਟ ਨਾਮ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿੱਦਨ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਖੁੱਲੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੀ ਦਰ ਸਵਰਗਦੂਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਕਿਦਾਂ ਹੀ खुली। ਪਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਮੰਨਦੇ। ਜਿੱਦਨ ਆਖਰੀ ਨਾਮ ਆਏਗਾ ਕਿਤਾਬ, बंद। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਾਅ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਵਜਾਈ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਤੁਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਉਹ ਸਤਵੇਂ ਦੂਦੀ ਤੁਰੀ ਅੱਜ ਵੱਜਣ ਦੀ ਹੈ। सच है। ਇਸੇ ਆ ਜਾਓ ਵਾਪਸ ਆਈਏ। आमेन। ਉਹ 30 ਬਾਲਟੀ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਬਾਲਟਾ ਚੁੱਕਿਆ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਚੁੱਕੀ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਛੱਡ ਦੋ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਵਾਪਸ ਆਓ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸ आमेन, आमेन। ਓਰੀਜਨਲ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰੀਏ। हालेलुया। ਉਹ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਆ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਨੇ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਮਲਕੀਸੇਦਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੇਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਚਿਆ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, आमेन। ਸਾਡਾ ਇਫੀਸੀਓ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। हालेलुया। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕੀ ਬਾਈਬਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਫੀਸੀਓ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਵਦੇਸੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋ ਗਏ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਫੀਸੀਓ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਵਦੇਸੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਫੀਸੀਓ ਸਾਡਾ ਓਰੀਜਨਲ ਘਰ ਹੈ। हालेलुया। ਵਾਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਇਫੀਸੀਓ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਪਸ ਇਫੀਸੀਓ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭੇਤ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਭੇਤ ਹੀ ਲਪਾਲਕਪਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਭੇਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਭੇਤ ਹੀ ਫਾਈਵਫੋਲਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਭੇਤ ਹੀ ਵਚਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਈ ਵਾਪਸ ਇਫੀਸੀਓ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਦੁਲਹਨ ਆ ਉੱਥੇ ਦੂਤ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਦੁਲਹਨ ਇਫੀਸੀਓ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਤ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀ ਇਫੀਸੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੂਤ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਫੀਸੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਆ। ਇਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਅਸੀਂ ਢਿੱਲੇ ਨਾ ਪਿੰਡੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਢਿੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਇਕੱਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 7000 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੋਰ ਠਹਿਰਾਏ ਦੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਦੋਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਆ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਯਹੋਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਇਫੀਸੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਵਾਦਾ ਚੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਏ ਨਗਰ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਨਗਰ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਸੀ ਲੜਾਈ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀ ਬਣਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਲ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਓ। सही है। ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਣਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੋਂ ਗੇਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਆ ਗਏ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਗਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦੌੜ ਆਏ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਯਹੂਦੀ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਾਰੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਦੌੜ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਟੈਰਿਸ ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਪਿਛਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੁੰਡ ਪਹਿਲੇ ਖਿਲਾਰੇ ਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਾਰੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਹਮਲਾ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਜੋਗੇ ਤੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਇਹ ਮੁੜੇ ਉਧਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁੜੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਲਮੈਂਟ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਝੁੰਡਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕੋਲਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਡਰਿਓ ਨਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੰਡਾ ਸਾਡਾ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੰਡਾ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਖਲੋਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਝੁੰਡੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਫੈਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦੜਾ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੋ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਲੱਭ ਕੇ ਮਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਾਪ ਨੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਝੋਨਾ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। सच है। ਨਹੀਂ ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਹਨ? हालेलुया। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਬੰਦ ਜਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਚ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ